വെൽക്കം ടു പ്ലാന്റ് സാപ്പിയൻസ്. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 50 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബനാന ഹെർബീസ് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ്. മെൻഷൻ ദ ടെക്നിക് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഹെൽത്തി ബനാന പ്ലാന്റ് ഫ്രം ദിസ് ഡിസീസ്ഡ് പ്ലാന്റ്. ഓപ്ഷൻസ്: protoplasm culture, anther culture, meristem culture, ovary culture. Answer is meristem culture, because meristem is the only part that virus cannot be infected. Okay. Then second question, World Forest Days on March 21st, March 25, November 10 and November 27. The answer is March 21. So ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ആൻസറും at the end of the exam ഒരു കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. Then next question, the pinus male and female cone occurs in different plant, same branch of a plant, different branches of the same plant, none of the above. The answer is different branch of the same plant. Then fourth question, the causative organism of red rust of tea is Puccinia, Cephalourus, Sargassum, Eulothrix. റെഡ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫംഗൽ ഡിസീസ് അല്ല. റെഡ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ്. അതൊരു ആൽഗി ആണ്. എന്ത് ആൽഗി? ഗ്രീൻ ആൽഗി ആണ്. സെഫാലൂറോസ് ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ. Then fifth question, rogging is a process of destructing the infected plant from the field at an early stage, elimination of the alternate host from the near field, spraying pesticides, none of the above. The answer is destructing the infected plant from the field at an early stage is called rogging. Then sixth, amphicribal vascular bundles are option A, concentric bundle, xylem surrounded by the phloem, phloem surrounded by the xylem, both 1 and 2. The answer is both 1 and 2. That is, amphicribal vascular bundles are concentric bundles. Here, xylem is surrounded by phloem. Next question, the headquarters of ICAR, Central Potato Research Institute, is located at Uttakamount, Shimla, Gwalior, Shillong. Answer എന്ന് പറയുന്നത് ഷിംലയാണ്. The next, name the biodiversity represented by 5,000 different strains of rice in India. Genetic diversity, ecological diversity, species diversity, molecular diversity. Here it's 5,000 different strains of rice. That's genetic difference. So answer is genetic diversity. So the next question, cane and rattan belongs to the family Araceae, Araceae, Poaceae, Zingiberaceae. Cane and rattan എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. സോ rattan is the actual climbing palm ആണ്. ഓക്കെ, പാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫാമിലി Araceae ആണ്. ഈ ഒരു റെട്ടാന്റെ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈബർ വേർഷൻ ആണ് കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, എക്കസിസ് refers to A, successful establishment and the colonization of an invading species in a new locality, colonization of a species seen there earlier, arrival of new species to the altered locality, all of the above. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് colonization of an invading species in a new locality. ഇവിടെ മൈഗ്രേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. Which statement is correct? Pepper can be defined as simple fleshy fruit developing from tricarpellary syncarpus inferior ovary, characteristic fruit of the gourd family. Simple fleshy fruit developing from tricarpellary apocarpus superior ovary. Simple fleshy fruit developing from tricarpellary apocarpus half inferior ovary. സോ നമുക്കറിയാം പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ ഒരു വെള്ളരിക്ക കുക്കുംബർ ഫാമിലിയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. പെരിയേറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എയും ബിയും ആണ്. അവ ട്രൈകാർപ്പലറി സിൻകാർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫീരിയർ ഓവറിയും ആണ്. ഗോഡ് ഫാമിലിയിലൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കുക്കുംബർ അല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പക്കൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഈ ഒരു പെപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. The next, lenticels do not occurs in fruit, leaves, stem, root. Lenticels gaseous exchangeന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ഫ്രൂട്ടിലും കാണുന്നുണ്ട്, സ്റ്റെമ്മിലും കാണുന്നുണ്ട്, റൂട്ടിലും കാണുന്നുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടും സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ ലെൻറ്റിസെൽസ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. ലീവ്സിൽ ലെൻറ്റിസെൽസ് പ്രസന്റ് അല്ല, കാരണം അവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓൾറെഡി ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിലുണ്ട്. സോ അവിടെ ലെൻറ്റിസെൽസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ്, പി പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ phloem parenchyma, xylem vessels, sieve tubes,
കമ്പാനിയൻ സെൽസ്. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീവ് ട്യൂബ് ആണ്. ഓക്കെ, സീവ് ട്യൂബ് ആണ്. 15th question, cobalt is associated with താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ cobalt associate ചെയ്തിട്ടുള്ളത് vitamin B12, hemoglobin, intestinal enzyme, growth hormone. Cobalt is associated with cobalamin. Cobalamin എന്ന് പറയുന്നത് vitamin B12 ആണ്, ഒരു water soluble ആയിട്ടുള്ള vitamin ആണ്. ആൻസർ vitamin B12. Then 16th question, which among the human chromosome doesn't have nucleolar organizer region? 3rd and 14th, 22nd and 21st, 11th and 12th, 14th and 15th. Answer 11th and 12th chromosomeലാണ് nucleolar organizer region absent ആയിട്ടുള്ളത്. The next, in fish, fluorescent dye were tagged to probes for identification. ഫിഷിൽ ഒരു എന്താ ഒരു ഫ്ലൂറസെന്റ് ടാഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഫ്ലൂറസെന്റ് ടാഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈ ഏതാണ്? ഡിഗോക്സിജനിൻ, എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ്, thioazole ഓറഞ്ച്, ഹുമീഡിയം ബ്രോമൈഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ PCR-ലൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫോറസിസിലൊക്കെയാണ്, PCR അല്ല ഇലക്ട്രോഫോറസിസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗോക്സിജനിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഡിഗോക്സിജനിൻ. നെക്സ്റ്റ്, plastids acting as starch storing bodies are called. Starch storing bodies ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് amyloplasts. Okay, amyloplasts. The next, if deposition of lignin transversely in the form of rods or rungs of a ladder, it's called ഏത് ഫോം തിക്കനിങ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്കെലറിഫോം തിക്കനിങ് ആണ്. The next, needle like crystals of calcium oxalate in plant tissues are called. Plant tissuesലുള്ള calcium oxalateന്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒരു നീഡിൽ പോലെയുള്ളത് റാഫൈഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, റാഫൈഡ്സ് ആണ്. Next, hypoxia refers to. Hypoxia definition ഏതാണ്? Total lack of oxygen, a condition when the body gets insufficient amount of oxygen, inability of hemoglobin to form oxyhemoglobin, then inability of oxyhemoglobin to dissociate into hemoglobin and oxygen. അപ്പോൾ answer ഏതാണ് വരിക? B ആണ്. A condition when the body gets insufficient ആണ്. ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരിക. Then next, pyridoxal phosphate is formed from. Pyridoxal phosphate എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ്? വൈറ്റമിൻ B6 ആണ്. ഓക്കെ, വൈറ്റമിൻ B6 ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് pyridoxal phosphate. Next question, mountain sickness is characterized by increased pressure, low PO2 at a high altitude, loss of consciousness, body not getting enough oxygen. ബോഡിക്ക് ഇനഫ് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തത് ഹൈപ്പോക്സിയ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലോ PO2 at high altitude ആണ്. PO2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ആണ്. അതായത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. അത്തരം കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ മൗണ്ടെയിൻ സിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The next, Papillonaceous corolla is found in Lamiaceae, Leguminosae, Palmae, Umbelliferae. Simple question ആണ്. ആൻസർ വരുന്നത് Leguminosae ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. അതിനു മുന്നേ ഈ ഒരു എന്താ BYQ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് പാർട്ട് 2 ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഒപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഹൈപ്പ് ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക, ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടി ആ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റ്, ദ സോഴ്സ് പ്ലാന്റ് ഓഫ് കോട്ടൺ ഈസ് ഗോസിപ്പിയം അർബോറിയം, മ്യൂസ സാപ്പിയൻറ്റം, കൊക്കോറസ് കാപ്സുലാരിസ്, എഗേവ് അമേരിക്കാന. ആൻസർ വരുന്നത് ഗോസിപ്പിയം അർബോറിയം ആണ്. Then 26th question, a dry dehiscent fruit developed from a monocarpellary superior ovary. Okay, dry dehiscent fruit ആണ്, monocarpellary superior ovary ആണ്. ആൻസർ വരുന്നത് legume ആണ്. Okay, legume ആണ്. 27th question, in eukaryotes during replication DNA polymerase synthesize Okazaki fragments. These fragments composed of 50 to 100 nucleotides, 100 to 400 nucleotides, 400 to 500, around 800 nucleotides. Okazaki fragments in the length എന്ന് പറയുന്നത് 100 to 400 nucleotide ആണ്. The next generation amplicon sequencing is an approach to identify rare variant, genome editing, both 1 and 2,
none of this. Next generation amplicon എന്ന് പറയുന്നത് rare variant ന്റെയും ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും genome editingനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So the answer എന്ന് പറയുന്നത് both 1 and 2 ആണ്. Okay. The next, Harlequin chromosomes are used to study. പല ടൈപ്പ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഒരു ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോം പോലെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ഹെർലിക്വിൻ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ, ക്രോസിംഗ് ഓവർ, neither one nor two, both 1 and 2. അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്രോസിംഗ് ഓവറിന്റെ സ്റ്റഡീസിനാണ് ഹെർലിക്വിൻ ക്രോമസോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then next, which statement is correct for Cherenkov phenomenon? Cherenkov phenomenon അല്ലെങ്കിൽ Cherenkov radiation ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് കറക്റ്റ്? Cherenkov അല്ലെങ്കിൽ Cherenkov radiation എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. It is comparable to sonic boom. It emit reddish light. It is used in therapeutics or the above. ഈ ഒരു Cherenkov phenomenon അല്ലെങ്കിൽ Cherenkov radiation എന്ന് പറയുന്നത് bluish ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ്. It is comparable to sonic boom. Sonic boom ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. The next, which of the following is not a gaseous air pollutant? Oxides of sulfur, oxides of nitrogen, hydrocarbon, smoke. Gaseous ആയിട്ടുള്ള എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ആൻസർ ഈസ് സ്മോക്ക്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The next, name the plant which is known as a terror of Bengal. Terror of Bengal എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ് ഏതാണ്? Agave, ginger, bryophyllum, water hyacinth. So the answer എന്ന് പറയുന്നത് water hyacinth ആണ്. The next, plant propagation technique practiced in pomegranate. Pomegranate അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഏതാണ്? എയർ ലെയറിങ്, ഗൂട്ടി, ഗ്യാസ്ട്ര, പൊയീജിയം. ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. ഓരോ പ്ലാന്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ പോംഗ്രാനറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂട്ടിയാണ്. ഓക്കെ. Then 34th question, name the stage of cell division where segregation of independent pair of chromosomes occur. Okay, independent pair of chromosomeന്റെ segregation നടക്കുന്നത് ഏത് ഡിവിഷനിലാണ്? സോറി, ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്? അനാഫേസ് 1, പ്രോഫേസ് 1, മിയോസിസ് 2, ടീലോഫേസ് 1. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അനാഫേസിലാണ് അല്ലെ. അനാഫേസ് 1 മെറ്റാഫേസിലാണ്. മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അനാഫേസിലാണ് അവ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The next, microheterogeneity of immunoglobulin G is demonstrated by PAC-ELISA, SDS page, isoelectric focusing, HPTLC. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് isoelectric focusing ആണ്. The next question ലോട്ട് പോകാം. When one molecule of oxygen binds to the ferrous part of each of the 4 chains of hemoglobin, okay, enhances further binding of the oxygen. This is explained by, അതായത് ഈ ഒരു എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അലോസ്റ്ററിക് മോഡുലേഷൻ ആണോ, നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ആണോ, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ആണോ, നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ്. ഇവിടെ വരുന്നത് അലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റിലാണ് ഓക്സിജൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് allosteric modulation. Okay. So next question, identify the true statement. A, DNA transfers between mitochondria and nucleus. DNA transfers between chloroplast and nucleus. DNA transfers between mitochondria and chloroplast. All of the above. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ ആൻസർ വരിക all of the above ആണ്. The next question, which one is a programming command line language popular in bioinformatics? കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിൽ പേൾ, ജാവ, ബാഷ്, C++. ഇപ്പൊ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കമാൻഡ് ലൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാഷ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. So next question, protein data bank provides the 3D structure of proteins, DNA, RNA, all of this. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രോട്ടീൻ ഡാറ്റ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ്. പക്ഷെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ്. ഈ മൂന്നിന്റെ 3D സ്ട്രക്ചേഴ്സും പ്രോട്ടീൻ ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ പ്രൊവൈഡഡ് ആണ്. Then 14th question എന്ന് പറയുന്നത്, which statement is not true for GCMS? GCMS എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി ആണ്. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഇത്. The carrier gas is helium of nitrogen. Then impossible to recover individual samples.
both 1 and 2 are incorrect. Derivatization is mandatory. അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് D ആണ്. Derivatization GCMS ൽ mandatory ആണ്. Next question. Name the enzyme responsible for the transcription of tRNA. അപ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെയും ഏത് എൻസൈം ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ tRNA ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് RNA pol 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3 polymerase. അപ്പോൾ ഇതിൽ RNA pol 3 ആണ് tRNA ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെയും ഏത് സ്പെസിഫിക് RNA-നെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. എസ്പെഷ്യലി യൂക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള mRNA ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ RNA ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറി RNA polymerase 3 ടൈപ്പ് RNA polymerase മെയിൻലി പ്രസന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. Then 42nd question. The color tag of breeder seed is yellow, purple, blue, green. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണ്. ആൻസർ C ആണ് വരിക. ഓക്കെ. Then 43rd question. Nucleotide protein involved in synthesizing phospholipid synthesis. Phospholipid synthesis involve ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ATP, CTP, GTP, UTP. Cytosine triphosphate ആണ് CTP ആണ് ആൻസർ വരിക. Then next question. Williamsonia savardiana belongs to the order. Williamsonia എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഓർഡറിലാണ്? നമ്മൾ ഫോസിൽ ജിംനോസ്പേംസിലാണ് വില്യംസോണിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. സൈക്കഡോഫിലിക്കേൽസ്, ബെന്നറ്റിറ്റേൽസ്, then ടെറിഡോസ്പെർമേൽസ്, സൈക്കഡേൽസ്. അതിൽ ടെറിഡോസ്പെർമേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ലിങ്ക്, കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ടെറിഡോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ജിംനോസ്പേംസ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വില്യംസോണിയ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ബെന്നറ്റിറ്റേൽസിലാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ. The next question, ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. N2 plus 8 electron plus 8 H plus plus 16 ATP gives ammonia plus ADP plus PI എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഏത് പ്രോസസ് ആണ്? നൈട്രജൻ ആ ഒരു മെറ്റബോളിസവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അമോണിഫിക്കേഷൻ, നൈട്രിഫിക്കേഷൻ, നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ, റിഡക്റ്റീവ് അമിനേഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആണ്. ആ ഒരു നൈട്രജനെയാണ് അമോണിയ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ. The next, evolutionarily conserved protein that responsible for folding of proteins എന്ന് പറയുന്നത് chaperones, lectins, ferritins, ഹോർമോണൽ പ്രോട്ടീൻ. ഒരു പ്രോട്ടീനിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനിന്റെ ഒരു ഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാപ്പറോൺസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യുലാർ ഷാപ്പറോണിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ഷാപ്പറോൺ ആണ്. The next question, a second messenger molecule in cell which plays pivotal role in hormone action is. Okay, second messenger ഒരു ഹോർമോൺ ആക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്? CAMP, അതായത് സൈക്ലിക് AMP ആണ്. The next, physiological dormancy of seed can be broken by cold temperature treatment. Which commonly ranges from ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ ഒരു സീഡ് ഡോർമെൻസി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? 6 to 10 degrees Celsius, 1 to 7 degree, 1 to 2 degree, then 10 to 15 degree. ആൻസർ വരുന്നത് 1 to 7 degrees Celsius ആണ്. Then next question, point out the disadvantages of snowball sampling. പല ടൈപ്പ് സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട്. സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് പോലെ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. അതിൽ ഈ ഒരു സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Impossible to determine the sampling error, couldn't discover the characteristics of population, impossible to contact due to lack of participants, lack of confidentiality of data. ആൻസർ വരുന്നത് A ആണ്. സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. Then last question ആണ്, exometabolomics refers to the metabolomics of exosphere, metabolic footprinting, exothermal metabolics, quantitative metabolomics. ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല. എക്സോസ്ഫിയർ അല്ല ആൻസർ വരുന്നത്. എക്സോമെറ്റബോളോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിക് ഫുഡ് പ്രിന്റിംഗ് ആണ്. സോ ആ ഒരു അബൌട്ട് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ തവണ ഇതുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയാസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ കേസ് ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഈ ഒരു ചാനൽ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടി എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു.